जाना सी निगाहे भुल गया ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਟ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। बहुत सारी संगत महाराज के दरबार में आके झुक रही है। आपो अपनी कीमती भेटावां असाधारण भेटावां महाराज के चरणों में रखिया जा रही ने। सतगुरु सच्चे पातशाह उन्हां भेटावां नूं प्रवान करते हैं, संगत को असीसां दे नाल निवाज रहे हैं, भाणे अंदर रहण दा हुक्म दे रहे हैं। वारी आई है सिख दी, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। अचानक ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ मैं गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਚਨ ਕਰਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ, गल विच पाया पल्ला, कहने लगा सच्चे पातशाह कुछ बचन तुहाडे नाल करना चाहना। महाराज कहण लगे दस कौन है तू, कित्थों आया, तेरा नाम की है। हुण हाथ जोड़ के जेड़े बचन गुरु अर्जन देव महाराज दे नाल सांझे कर रहा, कहंदा महाराज मेरा नाम है तीर्था, इलाका है दुआबा, कंग माई मेरा पिंड है, पिंड दा चौधरीआं, पर कबर दी पूजा करदा हां। हुण मैं तुहाडे चरनां विच आया, बाणी सुणीए, बाणी दे बाण ने मन नूं तरफा दिता है। कृपा करो मैनू अपना सिख बना लवो। जिवें गुरु अर्जन देव महाराज के चरणों में खलोता भाई तीर्था भाई मंझ अपने आप को गुरु अर्जन देव महाराज का सिख बनाने की बेनती कर रहा। और लेना मेरे साथी तुहाडी सेवा में इउं कह रहे सिख बना लो जी भाई मंझ सतगुरु नूं कहंदा। मैनू सिख बना लो जी भाई मंझ सतगुरु नूं कहंदा।
बस मैं घबरा जोगा रह गया। आप ही मेहर करो हुणे आप ही मेहर करो मन तो भारी नहीं जे लैंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा। मेरी जिंदगी वाली बेड़ी भरिया पिया गुनाहां दा दस्सां गलती केड़ी केड़ी भरिया पिया गुनाहां दा दस्सां गलती केड़ी केड़ी। मन परमा विच फसिया मन परमा विच फसिया मन परमा विच फसिया ताही दुख तकलीफा सैंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा। मैनू भुला होए नू सतगुरु सुते राते पा दो मन विच हनेरा है कृपा घर इस नूर शुदा दो मन विच हनेरा है कृपा कर इस नूर शुदा दो। जो महल जिंदगी दा जो महल जिंदगी दा ए ता पल पल जावे ढेंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा। गुरसिखी बख्श दियो घर तो मोड़ ना दियो निराशा गुरसिखी बख्श दियो घर तो मोड़ ना दियो निराशा। मन उजला फिर होवे रहमत दा पैंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा मैनू सिख बना लो जी भाई मज सतगुरु नू कहंदा। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह के सामने ऐसे भाई तीर्थे ने जिन्होंने गुरु अर्जन देव महाराज ने भाई मंझ नाम दिता।
ਭਾਈ ਤੀਰਥੇ ਨੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾ। ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਮਨ ਐਸਾ ਤੜਪ ਉੱਠੇ, ਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਉਤਪਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ, ਹਮ ਥਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਇੱਕ, ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਸੱਚ ਸੀ, ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਮੰਗੋ। ਮਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਜ਼ਤ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਪਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਸੇ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਦਾਨਾ ਬੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਡਾ, ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੱਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਕਤ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਰੋਪਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਸਬਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਬਰੇਗਾ। ਸਾਕਤ ਸਿਰ ਪਾਉ ਰੇਸ਼ਮੀ, ਪਹਿਰਤ ਪੱਤ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਣ ਮੰਗੋ। ਤਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਕਤ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜ਼ੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਖਮੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਧਨਾੜ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਹੱਥ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਏ ਤਾਂ ਖੇਹੂ ਛੇਤੀ ਰਲਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬਰਕਤ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੁੱਤ। ਸੁੱਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਲਾਦ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਦਾਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਔਲਾਦ ਮੰਗਦਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮੰਨਿਆ, ਨੈਣਾ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਹਾਂ ਕੰਚਨ ਟੁੱਟੈ ਸਾਰ,
ਅਗਨੀ ਗੰਢ ਪਾਏ ਲੋਹਾਰ, ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟਾ ਪਤਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ। ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ। ਔਲਾਦ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲਦੀ, ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਔਲਾਦ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਔਲਾਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਾ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣ ਗਏ ਸਰੀਰ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਲਾਜ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ। ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਦੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਏ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਬੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੱਲ ਦੀਆਂ। ਬੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੇਹਾ, ਪਰੂਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਮੰਝ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਵਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਬਰ ਵਰਗਾ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਯਾਦ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜੀ ਯਾਦ ਬੰਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਨ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। 84 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾਇਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੀਰਥਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਉਹ ਦਾਤ ਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ। ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲੇ ਗਈ ਭਟਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੱਕ ਸਹਾਏ ਨੇ, ਨੱਕ ਰਗੜੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਟਿਕਿਆ। ਆ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਜਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਬਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਵਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ।
सतगुरु पंजवें पातशाह सतगुरु पंजवें पातशाह मुख जो इंज भोर मार कहंदा सुन ले भाई मंझ तू कहंदे सुन ले भाई मंझ तू करके जरा त्यार कहंदा औखी करनी सिख दी कहंदे औखी करनी सिख दी
ਸਿੱਖ ਦੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੀ महाराज ने सिक्खी की परिभाषा भाई मंझ को समझाई। इस तो अगे की होया, किवें गुरु अर्जन देव महाराज का अत का प्यारा सिख बनता है, किवें गुरु अर्जन देव महाराज जी की झोली में सिक्खी की दात पाउंदे ने, किन्हां मुश्किलों में इहनूं लंघना पैंदा है ते किवें सेवा नूं अपना जीवन बनाउंदा है। कल के दीवान में तुहाडी सेवा दे विच कहण दा यतन करांगे, जरूर इस तरह कल हाज़री भरन दा यतन करना। सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद। सारी संगत दे वल्लों इतिहास के सत्कार विच बेअंत नाम भेजा गया। सारी संगत की चढ़ती कला की अरदास करते, क्योंकि सतगुरु नाम आप जानदा विड़ बोलिया सबके जानदा किस आगे कीती अरदास। सतगुरु सारे नूं करो करो गुरसिੱਖੀ जीवन चढ़ती कला की दात बख्शिश करन, तंदुरुस्ती की दात कारोबारां दे विच तरक्की बख्शिश करन। इन्हां शब्दां दे नाल कोटां धन्नवाद सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां दी बदौलत आपां सारे जुड़ बैठे हां। और मिल के हुण आनंद साहिब दा जाप आपां करना, सारे ने साथ देण दा यतन करना। भुल्लां चुक्कां दी खिमा जी देहो सज्जन आसीसड़ियां, जो होवे साहिब सुमेल बना फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।